वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पुष्टि मल्टीमीडिया। आज आम आलोचना करवा प्राक सारला जुगर एक मुख्य विषय नाथ धर्म बा नाथ साहित्य उपरे। नाथ साहित्य उपरे आलोचित केतोटी एमसीक्यू जहाँ आपण मानकर उपादेय हो बोली मु आशा करुछि। जदि आपण माने आम चैनल सहित नुआ कर जोड़ी होती तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा उड़िया विभागर प्रति विषय रे आमे यही चैनल माध्यम एमसीक्यू गुड़ी को आलोचना करूँ, जहाँ आपणकर पीजी एंट्रांस नेट जेआरएफ एसएसबी पाई उपयोगी हेबो। चलते देखिबा आजिर प्रथम प्रश्न। केउं धर्म को एक जोग भित्तिक धर्म कह जाए? ऑप्शन क शैव, ख शाक्त, ग गणपत्य, घ नाथ। यार सठिक उत्तर होची नाथ। परवर्ती प्रश्न। नाथ धर्मर प्रवर्तक बा प्रचारक माने केउं पदवी रे भूषित थिले? जो माने नाथ धर्म को प्रवर्तक बा प्रचार करथिले ताहांकु कोन कहा जाउथला? लोकनायक, महापधाय, कुलगुरु बा नाथ। यार सठिक उत्तर होची नाथ। जो माने नाथ धर्म प्रचार करथिले तांकु नाथ बोली कहा जाउथला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। नाथ धर्मर प्रधान उपासना पद्धति कौन थिला? नाथ धर्म केउं पद्धति रे उपासना करथिले? ऑप्शन क तंत्र मंत्र, ख शाक्त, ग सन्यास, घ जोग। सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ जोग। परवर्ती प्रश्न को जिबा। नाथ धर्मर प्रधान उपास्य देवता किए? नाथ धर्मर प्रधान उपास्य देवता क्या नाथ धर्म माने पूजा करथिले? क विष्णु, ख शिव, ग जम, घ चंडी। या सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख शिव। परवर्ती प्रश्न को जिबा। नाथ धर्मर प्रवर्तक किए? ऑप्शन क मच्छेंद्रनाथ, ख मीननाथ, ग छायानाथ, घ गोरखनाथ। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन घ गोरखनाथ। परवर्ती प्रश्न। केउं नाथ साधक अन्य नाम मीननाथ? केउं नाथ साधक अन्य नाम मीननाथ? क्या मीननाथ कह जाउथला? ऑप्शन क बिंदुनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ ना गौरनाथ? मत्स्येंद्रनाथ। उत्तर होची उत्तर ख मत्स्येंद्र बा ताकु मीन बोली कह जाउथला। मत्स्येंद्रनाथ बा मत्स्येंद्रनाथ बा मीननाथ कह जाउथला। परवर्ती प्रश्न को जिबा। गोरखनाथ कହାର शिष्य थिले? गोरखनाथ कହାର शिष्य थिले? ऑप्शन क मत्स्येंद्रनाथ, ख बिंदुनाथ, ग लक्ष्मीकरा, घ छायानाथ। यार सठिक उत्तर होची मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथंकर शिष्य थिले मत्स्येंद्रनाथ। परवर्ती प्रश्न को जिबा। केउं ग्रंथटी नाथ धर्मर जोग साधना संपर्क में उपादेय ग्रंथ? केउं ग्रंथटी नाथ धर्मर जोग साधना संपर्क में एक उपादेय ग्रंथ? ऑप्शन क अमरकोश, ख शिवसरोदय, ग गोरेख संहिता, घ शिशुवेद। यार सठिक उत्तर होची शिशुवेद। शिशुवेद होची नाथ धर्मर जोग साधना संपर्क में एक उपादेय ग्रंथ। परवर्ती प्रश्न को जिबा। गोरेख गोरेख संहितार आविष्कारक किए? ऑप्शन क आर्तवल्लभ महांती, विच्छोद चरण पट्टनायक, डॉक्टर बंशीधर महांती,
ଘ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖ ସଂହିତାର ଆବିଷ୍କାରକ। ବିଶ୍ୱଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କଳସା ଚଉଦିଶାର ଆବିଷ୍କାରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋରେଖ ସଂହିତା କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ କ 1575, ଅପସନ୍ ଖ 1540, ଅପସନ୍ ଗ 1550, ଅପସନ୍ ଘ 1500। ଗୋରେଖ ସଂହିତା କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1575। ଅପସନ୍ କ 1575। ଗୋରେଖନାଥ ସଂହିତାରେ 1575ଟି ପଦ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ କ ଛାୟାନାଥ, ଖ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗ ଗୋରେଖନାଥ, ଘ ମୀନନାଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଗୋରେଖନାଥ। ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଓ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ, ଅମର କୋଶ, ଶିଶୁ ବେଦ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଅମର କୋଶ। ଅମର କୋଶ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାଥ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଅମର କୋଶ, ଶିଶୁ ବେଦ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାଥ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଅମର କୋଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାଧନା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମର ରଖିବାର ଉପାୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ, ଖ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଗ ଅମର କୋଶ, ଘ ଶିଶୁ ବେଦ। କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମର କରିବା? ଏହା ହେଉଛି ଏ ଅମର କୋଶରେ ଅମର ରଖିବାର ଉପାୟମାନ ବର୍ତ୍ତାଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଶରୀରରେ 7ଟି ଅଙ୍ଗ, 7ଟି ଯୋଗ ସାଧନା, 7ଟି ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୀଣା, ନା ସପ୍ତବାର ବା 7ଟି ବାରର ବା ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଘ ସପ୍ତବାର ବା 7 ବାର ବା ଦିନ। ସପ୍ତବାରକୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାଦେୟ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାରଟିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସାରଟିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ କ ମୀନନାଥ, ଖ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗ ବଳରାମ ଦାସ, ଘ ଗୋରଖନାଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାରଟିକାର ରଚୟିତା ବଳରାମ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଶିଶୁ ବେଦ, ଅପସନ୍ ଖ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ, ଅପସନ୍ ଗ ଅମର କୋଶ, ଅପସନ୍ ଘ ଗୋରଖ ସଂହିତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ। ଉତ୍ତର ଖ
ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିକଳା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକଳା 8 କଳା ମିଶି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିକଳା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକଳା ମିଶି 8 କଳା ହୋଇଛି, ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ, ଅମରକୋଷ, ଘ ଶିଶୁବେଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ। ଅପସନ୍ କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିକଳା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକଳା ମିଶି 8 କଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶିଶୁବେଦ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? କ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଖ ବିଚ୍ଛଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଘ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଶିଶୁବେଦକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୋରଖନାଥ ଓ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ କ ଅମରକୋଷ, ଶିଶୁବେଦ, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଲେଖକ ଶିଶୁବେଦକୁ ଏକ ପୁରାଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଲେଖକ ଶିଶୁବେଦକୁ ଏକ ପୁରାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ଏକ ପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖକ ଶିଶୁବେଦକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର, ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆଉ ଶିବ ସ୍ୱରଦୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁବେଦକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚକ୍ର ସାଧନା ଓ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟ? ଅପସନ୍ କ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଖ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ, ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ, ଘ ଅମରକୋଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମରକୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ନାଥ ଧର୍ମର ଆସକ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନା ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକ ହୋଇଥିବାରୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋରଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଗୋରଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ପାତଞ୍ଜଳି, ଖ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗ ମୀନନାଥ, ଘ ବିନ୍ଦୁନାଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ 25ଟି MCQ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ 25ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।